미국 주식 투자하는 사람들 사이에는 이런 말이 있는데 한국 사람들도 이런 말 쓰나요? Everyone is a genius in a bull market. 주식이 올라갈 시기에는 모든 사람들이 다 천재다. 저는 대학교 다닐 때 조금 있는 돈으로 주식 투자를 시작했습니다. 주식이 자세히 뭔지도 몰랐는데 $100를 집어넣으면 시간이 별로 안 지나서 $120가 됐고 한 번은 마음 크게 먹고 하루 전날 많이 떨어진 주식에 $500를 투자하니 3일 안에 $200를 번 적도 있죠. 학생 때는 큰 돈이었으니 되게 좋았죠. 주식 투자라는 게 되게 쉬웠습니다. 그리고 대학교 졸업하고 주식 시장에 일하기 시작했고 거기서 저처럼 주식 천재들을 많이 만났죠. 그 당시에 주식 차트가 이랬습니다. 그때 부동산 값도 많이 뜨니 어디에든 투자하든 사람들한텐 돈을 버는 게 쉽게 느껴졌죠. Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate by 4 or 5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. What the heck is going on down here? I don't know. All of a sudden here we started hearing. 저는 미국 금융 위기 때가 아직도 어제 일어난 일처럼 기억합니다. Part of the problem, more and more Americans are having trouble making their mortgage payment. Meanwhile, more troubles for subprime lender New Century, which says it's run out of money. It's being investigated by federal prosecutors for its accounting practices, and the New York Stock Exchange has suspended trading in shares of the company and is moving to delist it. Investors fear this home lending crisis will spread across the economy and could lead to a recession. 2007년 4월에 New Century Financial라는 회사가 파산됐을 때 저는 대학 졸업하고 미국 주식회사에서 일한 지 몇 년 별로 안 됐고 회사 안에선 New Century Financial가 파산된 걸 큰 일이라고 생각한 사람들은 아무도 없었습니다. 그래서 저도 믿었죠. 파산되기 전 오히려 New Century Financial 주식이 떨어질 때 주식을 산 사람도 압니다. Okay, Peter writes, should I be worried about Bear Stearns in terms of liquidity and get my money out of there? No, no, no. Bear Stearns is fine. Do not take your money out. This is real. Look, if there's one takeaway other than a plus 400 somewhere, Bear Stearns is not in trouble. I mean, if anything, they're more likely to be taken over. Don't move your money from Bear. That's just being silly. Don't be silly. Okay, just so you get a sense of what's causing the agony by this point, I know you've been talking about it. It's financials led by Bear Stearns after what essentially is a bailout from the Fed. Bear Stearns shares are down 90% this morning. 2008년 3월에 Bear Stearns가 파산됐을 때 많은 사람들이 놀랐습니다. Bear Stearns는 1923년에 뉴욕에서 문을 연 역사가 긴 회사고 파산되기 전까지 존경받을 만한 기업이라고 생각했으니까요. 그때 사람들이 진짜 무슨 일이 일어나고 있냐고 물어는 봤지만 미국 주식이 다시 오르기 시작해서 사람들이 별거 아니라고 생각했습니다. Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Lehman Brothers는 1850년에 뉴욕에서 시작한 투자은행입니다. 리먼은 Sears랑 Macy's 같은 역사적인 회사 IPO에 투자했고 세계 최초의 TV 제조업체 듀먼트, 그리고 라디오, 컬러 TV, 비디오 카세트, LCD 같은 중요한 기술 개발한
RCA 시작에 돈도 받쳐줬습니다. 그 리먼이 파산됐다는 뉴스가 나왔을 때 많은 사람들이 충격을 받았습니다. 그때부터 경기 침체에 대해서 말이 많이 나왔지만 그런데도 많은 사람들이 상황이 얼마나 심각한지 모르고 주식이 다시 오르기 시작할 거라고 생각하는 사람들이 많았습니다. 한 2주 후 워싱턴 뮤추얼 은행이 파산됐을 때 그때야 손님 걱정 전화가 많이 오기 시작했고 회사 안에선 난리 났었습니다. 워싱턴 뮤추얼은 아직까지도 미국에서 파산된 은행 중에 제일 큰 은행입니다. 2007년에 시작된 미국 금리 위기 때 S&P 500 드로다운은 마이너스 56.8%였습니다. 저는 금융 서비스에서 일했으니까 그쪽으로 투자를 더 많이 해서 3, 4년 동안 모은 재산이 65% 넘게 떨어졌습니다. 떨어진 게 거의 2008년 9월 말에서 2009년 3월까지 몇 달 안에 다 떨어졌습니다. 저랑 같이 일했던 많은 사람들이 주식 천재가 아니었고 그냥 올라가는 주식 시장을 타고 있던 거였습니다. 먼저 드로다운부터 못 들어보신 분들을 위해 잠깐 설명해 보겠습니다. 미국에는 주식 가격이 제일 높은 데서 제일 낮게 하락하고 가격이 다시 올라가기 전 이 마이너스를 드로다운이라고 합니다. 드로다운은 꼭 경기 침체에서 시작하고 끝나는 게 아니죠. 오히려 주식시장은 보통 경제학자들이 경기 침체 시작했다고 말하기 전에 떨어지기 시작하고 경제 침체가 끝났다고 그러기 전에 올라가기 시작합니다. 미국 드로다운 역사를 보면 전에 말했다시피 미국 금리 위기 때는 드로다운이 마이너스 56.8%였고 코로나 때는 마이너스 33.9% 그리고 2001년 닷컴 버블 터질 때는 마이너스 49.1%였습니다. 전 영상에는 금리 반전이랑 경기 침체에 대해서 얘기를 했는데 아직 안 보셨으면 위에 있는 링크로 그 영상을 보시는 것을 부탁드립니다. 10년이랑 2년 금리 반전이 2022년 4월에 시작했는데요. 만약에 지금부터 주식시장이 안 올라가고 계속 떨어지면은 여기 7월 말이 드로다운 시작이죠. $10,000 투자를 했는데 주식 폭락을 못 피하고 50% 떨어지면 그 $10,000가 $5,000가 되죠. 여기서 주식이 50% 올라가면 다시 $10,000가 되는 게 아니라 $7,500가 됩니다. 주식이 50% 떨어지면 100% 올라가야지 오늘 가치를 되찾을 수 있습니다. 미국 금리 위기 때 드로다운 돈 되찾는 게 4년 걸렸고 닷컴 버블 터질 땐 7년 걸렸습니다. 코로나 땐 6개월 걸렸으니 꼭 긴 시간이 걸린 건 아니지만 재산을 유지하려면 드로다운을 피할 수 있는 만큼 피하는 게 좋겠죠. 전 영상에서 금리 반전이 오면 경기 침체가 올 거라는 제일 믿을 만한 사인이라고 말했는데 금리 반전만 보고 경기 침체가 온다는 거는 좀 말이 안 되는 말이죠. 그럼 많은 전문가들은 왜 미국에 경기 침체가 온다고 생각을 할까요? 첫 번째는 많은 분들이 아시다시피 중국 때문이죠. 중국 경제가 나빠지면 미국 경제도 같이 나빠질 수 있다라는 생각을 많이 하는데 미국이 아무리 중국이랑 경제를 분리하려 노력을 해도 아직은 너무 많은 게 얽혀져 있는 부분이 많아서 미국이 중국의 경제 붕괴 영향을 피할 방법은 없다고 많은 전문가들이 말합니다. 중국은 일본 다음으로 두 번째로 큰 미국 국채 보유자고 중국이 위안을 살리기 위해서 미국 국채 금리를 팔 거고 미국에는 안 그래도 인플레이션이 다시 올라가고 있는데 중국 때문에 이자를 더 높여야 되면은 경기 침체 생길 가능성이 더 커지죠. 미국이 금리를 계속 올리면 채권 가격이 떨어지기 때문에 작년에 워싱턴 뮤추얼 다음으로 두 번째로 큰 망한 은행이 된 실리콘밸리 뱅처럼 같은 일이 더 벌어질 수 있고 아니면 작년에 영국에서 일어난 일처럼 채권을 많이 가지고 있는 나라 연기금이나 연기금 관리하는 회사들의 말중콜이 생겨서 미국뿐 아니라 세계 경기 침체가 올 수 있죠. 중국은 벌써 미국 국채를 팔고 있고 지금 보유하고 있는 게
14년 만에 최저 수준입니다. 그런데 지금 중국만 파는 게 아닙니다. 일본도 팔고 있어서 중국이랑 일본이 합친 미국 국채 보유는 한때 전체 공급량 25.4%에서 7.8%로 떨어졌습니다. 그런데다가 사우디도 팔고 있으니 세계 나라들, 특별히 중국의 경제 침체가 오면은 미국도 경제 침체를 느낄 거라고 사람들이 예상하고 있습니다. 두 번째 이유는 미국 소비자들 때문입니다. 미국 사람들이 돈이 떨어지고 있습니다. 미국 성인 중 40%가 저축액이 $1,000 이하이고 은행한테 빌린 대출은 20년 만에 최고로 높습니다. 거기에다가 돈이 없으니 자동차 대출값도 못 내고 있고 조그만 사이즈 은행들에서 열은 신용카드 연체율은 7.5% 코로나 때보다 더 높습니다. 그게 다가 아닙니다. 미국 정부는 코로나 때부터 학자금 대출을 안 내도 되게 했는데 학자금 대출이 이번 10월 달에 다시 시작됩니다. 저도 학자금 대출이 한 달에 $1,800인데 코로나 때부터 거의 4년 동안 안 내다가 내야 되기 시작하는 걸 생각만 해도 끔찍하네요. 미국에는 곧 4,400만 명이 학자금 대출을 내기 시작해야 돼서 많은 사람들이 저축해본 돈도 없으니 파산이 늘어나고 경기 침체가 올 것으로 예상하는 전문가들도 있습니다. 전문가들이 경기 침체가 올 수 있다는 세 번째 이유는 상업용 부동산 때문입니다. 미국은 코로나 때 많은 사람들이 집에서 일했습니다. 그 기간 동안 어느 회사들은 일부 작업을 직원들이 집에서 해도 생산성이 안 떨어졌기 때문에 오히려 사무실 공간을 덜 쓰고 돈을 아끼는 게 회사한테 더 이득이라고 판단을 내렸습니다. 그래서 미국에서는 빈 사무실 공간이 많아졌고 샌프란시스코처럼 큰 도시에는 빈 사무실이 25%까지 올라갔습니다. 현재 아직도 많은 미국인들이 집에서 일하고 있고 전체 사무실 임대 중 3분의 1이 2026년까지 임대가 완료되니 회사들이 계약을 다시 할지 걱정입니다. 최근 뉴스를 보면 회사들 90%가 직원들을 다시 사무실로 보낼 거라고 말하는데 많은 사람들이 사무실에 다시 가기 싫어하고 오히려 직장을 그만두고 집에서 할 수 있는 일을 찾고 있으니 사업용 부동산 때문에 경기 침체가 올 수 있는지는 계속 보고 있어야 될 부분입니다. 경기 침체가 올 수 있다고 마무리로 말할 이유는 2007년에 시작된 미국 금융위기 때처럼 주택 위기 때문입니다. 에어비앤비가 인기를 끌 때 많은 미국 사람들이 주택에 투자를 했는데요. 그런데 지금은 에어비앤비 임대가 줄어들고 있습니다. 에어비앤비에 임대 올리는 사람들이 가격을 낮추고 있고 휴가로 내놓은 임대도 잘 안 나가고 있고 그런데다가 뉴욕 같은 도시에는 에어비앤비를 법으로 못하게 막기 시작하니 집을 에어비앤비 통해 임대하기 위해 산 사람들은 많은 어려움을 겪고 있습니다. 지금 미국 30년 모기지 금리를 보면 몇 년 전보다 되게 높은 7.18%이니까 부동산 판매가 떨어지고 있습니다. 그런데다가 비슷한 집 임대랑 구입을 비교해보면 한 달에 내는 평균 구입 지불이 2,697불이고 임대하는 월세는 1,845불이니 집 살 수 있는 사람들도 이자가 떨어질 때까진 아파트에 살라고 결심한 사람들이 많습니다. 그래서 미국 금융위기 때처럼 부동산이 경기 침체를 초래할 것이라고 말이 나옵니다. 많은 분들이 이분이 누군지 벌써 아시겠지만 모르는 사람들을 위해 소개를 해보겠습니다. 이분 이름은 스탠리 드렁큰 밀러입니다. 미국에서 역사적인 투자자입니다. 드렁큰 밀러 씨는 30년 동안 투자해서 마이너스를 기록한 적이 없는 걸로 유명하고 1986년에서 2010년 은퇴할 때까지 매년 평균 30%를 수익으로 올렸습니다. 이 영상은 여기까지 마치고 다음 영상에는 미국 경기 침체가 오면 투자를 어떻게 해야 하는지 그리고
스탠리 드렁큰 밀러 씨가 미국 경기 침체 가능성에 대해서 인터뷰를 한 것을 번역해 봤습니다. 이 영상이 좋으시다면 구독과 좋아요를 눌러주세요. 그리고 3편이 준비되면 꼭 봐주시는 것을 부탁드립니다. 여태까지 시청해 주셔서 감사합니다.